السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزئی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حیدرآباد نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن عید مہرباں میں۔ سب سے پہلے حیدرآباد نیوز کی پوری انتظامیہ کی جانب سے، میری جانب سے تمام حیدرآباد کے شہریوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلی عید ہے جو کہ لاک ڈاؤن میں ہماری گزر رہی ہے اور ایک منفرد عید ہم منا رہے ہیں جس میں ہم سڑکوں پر سناٹا دیکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ تو پتہ نہیں ایسی عید شاید ہی کسی نے منائی ہوگی اور شاید آگے کوئی منائے، اور نہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی عید کوئی اس کے بعد منانا چاہے گا، کیونکہ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، لوگوں سے ملنے کا تہوار ہے، روٹھوں کو منانے کا تہوار ہے، ایک سب سے بڑا مسلمانوں کو سب سے بڑا تہوار ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بار عید مہرباں ٹرانسمیشن میں ہم حیدرآباد کی معروف شخصیات کو جو ہے انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو عید کے دن پریشان کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس یہاں پر لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور ایسے ہی آج یہاں پر حیدرآباد شہر کی دو بڑی معروف شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے ان کی تعارف کراتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کا فخر ہیں، فرزند حیدرآباد ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان کو ملاحظہ کیا اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب۔ سر ویلکم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے عید کے دن ہمیں وقت دیا۔ دوسرے میرے مہمان ہیں اور مہمان بھی ہیں اور بلکہ وہ میزبان بھی ہیں اور حیدرآباد کی شان بھی ہیں اور حیدرآباد کا فخر اور حیدرآباد کے ایک اور بیٹے جناب چیئرمین حیدرآباد نیوز سید برکات احمد رضوی صاحب۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو۔ اور آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ کی طبیعت سیٹ نہیں اور آپ کو جو ہے وہ ہم نے پھر بھی جو ہے وہ اس میں پریشان کیا عید کے پہلے دن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عید کا موقع ہے اور خوشیوں کا تہوار ہے، تو لاک ڈاؤن صحیح لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی اسکرینز پر خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اور ان دونوں سوبر اور سنجیدہ شخصیات سے کچھ ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نت نئی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو۔ جو عید کا جو ایک سناٹے والا ماحول ہے اس کے اندر ہم آپ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کچھ انٹرٹینمنٹ دے سکیں، کچھ اچھی چیز بتا سکیں، کچھ اچھا بہتر میسج دے سکیں۔ تو میں بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ سر سب سے پہلے تو سوال جو ہے بڑا آسان سا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی پورا آپ نے انٹرو سنا کہ ایک منفرد عید ہے اور میں نہیں سمجھتا آپ بھی سے ایگری کریں گے کہ کوئی ایسی عید نہیں منانا چاہے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ لاک ڈاؤن والی ہڑتال والی جو عید ہے یہ کیسی آپ کی نظر میں اور آپ کیسے اس کو سیلیبریٹ کریں گے آگے؟ دیکھیے، کچھ تو سال گزشتہ کا تجربہ ہمارے ساتھ ہے، پچھلے سال بھی سرگرمیاں کافی محدود رہیں، اس دفعہ بھی حفاظتی اور صحت کے حوالے سے اقدامات لیے گئے، حکومت کی جانب سے ہدایات دی گئیں، بڑی حد تک لوگوں نے کوشش کی کہ ان پر عمل درآمد ہو۔ کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ لوگ عید کی جذبات میں بازاروں میں رش تھا، کافی ہجوم تھا، اور ہر عید منفرد ہوتی ہے، ہر تہوار کی اپنی ایک نوعیت اور خصوصیت ہوتی ہے، صرف عید پر ہی موقوف نہیں۔ اس کرونا کی وبا نے تقریباً سارے ہی تہواروں کو اور جو دن ہوتے ہیں ان کو متاثر کیا ہے، بلکہ اگر ہم ہمسایہ ملک جو ہمارے زیر دیوار ہیں مشرق کی سمت، وہاں ایک بہت بڑا تہوار منایا جاتا ہے کھمب کا میلہ، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ہدایات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تو پھر اس کے نتائج جو تھے وہ مثبت نہیں تھے۔ شکر الحمدللہ کہ پاکستان اس لہر سے وبا کی جس کا امکان اور خدشہ تھا اس سے بڑی حد تک محفوظ رہا، اور میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں دوہری، ایک تو آج عید کے دن اور دوسرے کہ ابھی تک الحمدللہ ہمارا ملک اس وبائی اثر سے محفوظ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح خیر اور عافیت سے گزر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، زندگی سلامت ساتھ سلامت، ایسی بے شمار عیدیں انشاءاللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، ناظرین کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اپنی گفتگو اس سوال کے جواب سے ختم کرنے سے پہلے کامیاب رمضان ٹرانسمیشن کرنے پر حیدرآباد نیوز کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ آپ لوگوں نے آپ کی وہ پیشکش دی۔ سر بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ تمام حیدرآباد کی نیوز کی جو ٹیم تھی ہماری اور جو ہمارے اسپانسرز تھے اور جو ہمارے جتنے بھی احباب اس میں شامل تھے، چیئرمین صاحب کی ہدایت بھی ہمارے ساتھ تھیں اور ان کی بھی سرپرستی میں ہم یہ کام کر رہے تھے۔ الحمدللہ یہ اعزاز ہم نے اس سال جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے کہ حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان ٹرانسمیشن پاکستان کی سب سے بڑی ویب ٹرانسمیشن ثابت ہوئی ہے، ویوز کے اعتبار سے،
प्रोफेशनलिज्म के एतबार से, हर लिहाज से, हर डिपार्टमेंट में हमने जो है वो तमाम पाकिस्तान के वेब चैनल्स को बीट किया है और हम नंबर 1 पे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी टीम की काविशें हैं और हमारी जो इसमें जो भी शामिल हैं, तो मैंने इसका पहले भी शुक्रिया अदा किया, मैं एक बार फिर और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टीवी चैनल को, वो होते हैं नाजरीन। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने ज़ाहिर बात है हमें देखा इतने बड़े पैमाने पे, हमें शेयर, हमारी बहुत अच्छी शेयरिंग आई, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे लाइक्स आए। तो चेयरमैन साहब आपसे सवाल ये है कि एक तो करम रमज़ान के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू चल पड़ी है, तो एक तो वो उस पर आपका क्या आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हम उससे निकल आए। दूसरा ये जो हड़ताल वाली ईद है, लॉकडाउन वाली ईद है, ये आप कैसे मना रहे हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें शक नहीं कि करम रमज़ान जो हैदराबाद न्यूज़ का प्रोग्राम था वो बड़ा लाजवाब और मुनफरिद था। आपके जो गुज़िश्ता साल भी आपने ये कोशिश की थी, मगर उस कोशिश के मुकाबले में ये वाली कोशिश जो है आपकी माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की काविशों में शामिल की जा रही है और इसके नताइज भी बहुत अच्छे आए हैं, एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिला है। तो और इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा या हमारी ये कोशिश होगी कि हम इससे बहुत बेहतर प्रोग्राम हमारे व्यूवर्स के लिए, हैदराबाद न्यूज़ से मोहब्बत करने वालों के लिए पेश कर सकें। तो ये तो करम रमज़ान के हवाले से बात हुई। दूसरी बात जो है ये जो ईद है, इस ईद के मौके पे मैंने कहीं इससे पहले भी किसी मौके पे ये कहा, वो गालिबन ईद से पहले कहीं बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि उनका क्या होगा कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है अपनी रोज़ी कमाते हैं और फिर शाम में जाके अपने बच्चों की कफ़ालत करते हैं। तो इससे कबल तो रमज़ान और रमज़ान से पहले ये जो इंक्रोचमेंट रिमूवल ने उन गरीब लोगों को कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे कमाते थे और ख़र्च करते थे घर में, वो फिर पूरे रमज़ान में ये जो है लॉकडाउन और फिर स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारा सिलसिला भी उन्हीं लोगों को मुतासिर करता रहा, उन्हीं के लिए मसाइल पैदा करता रहा। और अब फिर ईद पे भी ऐसा ही कुछ है। तो मैंने इससे कबल ये सजेशन दी थी किसी मौके पे कि जो लोगों को कि वो ऐसे लोगों की ये जो रमज़ान में हम अपनी ज़कात और खैरात और फ़ितरा निकालते हैं, तो इस मरतबा किसी बेहतर तरीके से उन्हें तलाश करें कि जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में ज़रूरत है उन्हें, क्यों कि होना तो ये चाहिए था। ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में बिलखुसूस हमें उन्हीं लोगों का ख्याल रखना चाहिए था कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि अब उनका ये सिलसिला, क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन है और उसूलन तो हुकूमत को इस पर तवज्जो देना चाहिए थी कि जब वो पॉलिसी बना रहे थे कि भाई हैदराबाद में लॉकडाउन किस तरह होगा, तो ये हैदराबाद की इंतज़ामिया को चाहिए था कि ऐसे मुखय्यर हजरात को अगर हुकूमत अपने तौर पे नहीं कर सकती है तो अपने साथ मिलाती और मिला के कोई ऐसा फोरम तैयार कर देती कि जहाँ से वो ऐसे लोगों को फीड होता, खाना मिलता, कपड़े मिलते और जो ईद के मौके पे ज़रूरियात वाली चीज़ हैं वो मिलता। और हम क्योंकि इंतज़ामिया ये करती रही है, जब कुदरती आफात होती हैं तो वो रिलीफ कैंप्स बनाते हैं, उन रिलीफ कैंप्स में उन्हें खाना भी देते हैं, उन्हें रखते भी हैं और उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी मुहैया करते हैं। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना कोई रिलीफ का कोई काम है और ना कोई रिलीफ कैंप है, तो ना कोई ऐसा फोरम है कि जो हुकूमत के साथ मिल के ये काम कर रहा हो और उन गरीबों को तलाश करके उनके बच्चों की किफ़ालत के लिए, उनके भाई बच्चे तो नहीं समझते कि लॉकडाउन है, उन्हें ईद जो है वो उनके लिए ईद ही होती है, क्योंकि हमने आपने सब ने बच्चों वाला वक्त गुजारा है। और वो जो ईद में हमारी कैफियत हुआ करती थी कि हम रातों सिर्फ इसलिए जागते थे कि अब ईद वाले दिन जो है चांद देखने के बाद हम सारी रात जो है तैयारी करेंगे, सुबह कपड़े तब्दील करेंगे, फिर हमें ईद की ईदी मिलेगी, फिर हम सेवइयाँ खाएंगे, फिर हम इसके घर जाएंगे, उसके घर जाएंगे, खाला के घर जाएंगे, मामू के घर जाएंगे, ये सारी अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए या ऐसा माहौल पैदा करने के लिए इंतज़ामिया को चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था कि उसकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती पूरे पाकिस्तान के लेवल पे कि जी इस किस्म का भी कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए।
بالکل اور سر یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو ہے وہ مدعا چھیڑ دیا ہے کہ مطلب جو غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں، چاہے وہ ابھی تو یہ لاک ڈاؤن کی ہڑتالیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک زمانہ تھا کہ 15-20 دن میں کوئی نہ کوئی ایک ہڑتال ہو جایا کرتی تھی، تو اس دن بھی بڑا جو ہے وہ پرابلمس ہوتی تھی، سیاسی جماعتوں کی جانب سے مسائل ہوتے تھے، گو کہ ہم ان سے تو نکل آئے ان چیزوں سے اور ہمیں ہمارے شہر کو ان چیزوں سے نجات ملی، لیکن اب یہ ایک انٹرنیشنلی پرابلم ہے، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ تو ہم حکومت کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ جی وائی آر یو ڈوئنگ دس، کہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں ہمیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے آخری دنوں میں بھی جب وہ 2 دن کا وقت ملا، پہلے حیدرآباد شہر میں جو ہے وہ 8 مئی سے لاک ڈاؤن لگنا تھا، پھر وہ جمعہ افطار کا مسئلہ تھا، پھر وہ کمشنر صاحب نے اتوار کی بھی اجازت، ہفتے کی بھی اجازت دے دی کہ بھائی ہفتے کاروبار کر لیں، اس طرح کے ایشوز رہے، لیکن سب سے زیادہ غریب آدمی متاثر ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ پورے رمضان المبارک میں حیدرآباد شہر میں ماشاءاللہ سے، ایک تو حیدرآباد شہر میں سماجی کارکن اتنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شہری کم رہتے ہیں، سماجی رہنما زیادہ رہتے ہیں یہاں پہ. مطلب ہر شخص جس گلی میں سے آپ چلے جائیں اس گلی میں ایک سماجی رہنما تیار بیٹھا ہوا ہے. 4 ماسک کے ڈبے خریدے اور اس کے بعد ایک چینل کو بلایا اور اس کے بعد وہاں پہ ایکٹیویٹی کر دی. تو مطلب یہ ساری چیزیں، اسی طرح راشن کی تقسیم کا سلسلہ ہر سال رمضان میں ہوتا ہے، اس سال بھی بڑے پیمانے پر ہوا، لیکن بڑی اس بار بھی جو ہے وہ لوگوں کی عزت مجروح جو ہے وہ کی گئیں. لیکن جو ہے وہ مطلب میرا جو ہے وہ ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ساری صورتحال میں اس کو میں مانیٹر کرتا رہا، دیکھتا رہا، اور پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کور بھی کر رہا ہوں. مطلب بہت سے میں نے لوگ ایسے وہاں پہ دیکھے کہ مستحق تک تو بات پہنچ نہیں رہی، اور خاص طور پہ ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ جو اس کی جو دیہڑی مزدور والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا. وہی جو ہے وہ ایک سسٹم سلسلہ چلتا رہا. زیادہ تر لوگ ماسک بانٹنے میں مشغول رہے. اگر وہ ماسک کی جگہ وہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے، مطلب اگر ایک سماجی تنظیم ہے، اگر وہ کسی ایک شخص کی مدد کر دیتی کہ ماسک بانٹنے کے بجائے، پبلسٹی کرنے کے بجائے، میڈیا والوں کو پیسے دے کے خرچ کرنے کے بجائے، اگر کسی ایک کو وہ جو ہے وہ ایک فیملی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتی کہ جی ٹھیک ہے جی لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا اس پہ کیا آپ کی رائے ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ذاتی طور پر نمود اور نمائش کے ذاتی طور پر خلاف ہوں، اور اس قسم کی جو نمائشی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اپنے اندر افادیت نہیں رکھتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اگر کوئی ایک خاص طریقے سے تصویر کھنچوا کر خدمت کرنا چاہتا ہے تو ذاتی حیثیت میں مجھ سے اگر آپ سوال پوچھیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ میں اس سے بڑھ کر اور جو طریقہ کار مجھے پسند ہے میں اس کے مطابق اپنا فرض ادا کروں. بالکل. اور آیا میں فرض ادا کر رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ اگر ایک اچھی چیز ہوگی یا ایک اچھائی نکلے گی تو اس کی دیکھا دیکھی یا اس کی وجہ سے اس کے اثرات پھیلیں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی میں واقف ہوں اس شہر میں جو اس نمود اور اس نمائش پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کی مدد اسی طرح کی کہ نہ اس میں تصاویر کھنچوائی گئیں، نہ اس کو بہت زیادہ اس کے اشتہارات بانٹے گئے. سفید پوش طبقہ، جیسا کہ برکات صاحب نے ابھی فرمایا اور بالکل درست فرمایا، کہ وہ اب اس کا جو معیار ہے اور سطح نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے، بالخصوص ان محدود سرگرمیوں میں جس کے لیے آپ نے تالہ بندی یا ہڑتال کا نام لیا. اس میں ایسا نہیں ہے. ہمارے شہر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور خاموشی سے ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا نہیں سکتے. اور اس میں بہت زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تاکہ ان کا ایک پردہ رہے، بالکل، اور ان کی ایک عزت نفس مجروح نہ ہو. تو مجھ سے کیونکہ آپ نے ایک براہ راست سوال پوچھا ہے تو میرا براہ راست جواب یہ ہے کہ کرنے دیجئے جو کر رہا ہے، اور ہم وہ کریں گے جو ہمیں پسند ہے، اور ہم ان کی ستائش کریں گے جو طریقہ کار جس کو ہم مستحسن سمجھتے ہیں. تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو خاموشی سے بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اور سفید پوش طبقے کی یا مزدوروں کی یا غریب لوگوں کی جو براہ راست بھیک مانگنے سے قاصر ہیں، تو میری بہت زیادہ دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اچھا، برکات صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں. سر آپ یہ ہم نے جو ہے وہ بہت ساری فلکچویشنز بھی دیکھی شہر حیدرآباد میں کہ 9 مارکیٹس کو جو ہے وہ 2 بجے کا ٹائم دے دیا گیا
तो इस हवाले से हमारी डिस्कशन भी होती रही और हम जो है उस पर एक हवाले से प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन वो वक्त की उसकी वजह से और आपकी तबीयत भी नासाज थी तो इस वजह से वो नहीं कर सके। उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। मौका है, ईद का मौका है, मैं चाहूँगा कि इंतज़ामिया भी इसको देख रही होगी, तो जो आप मैसेज एक देना चाह रहे थे, वो एक सवाल था हमारे जहन में, ऐसा क्यों किया गया? मतलब जो बड़ी मार्केट्स थी, जो मतलब जहाँ पे जो है वो सरमायादार तबका मौजूद है, वो खोल दी गई, और जो छोटी मार्केट्स थी जैसे कि क्लॉथ मार्केट है, वहाँ पे छोटा दुकानदार मौजूद है, उसको क्यों इस्तेहसाल का शिकार किया गया? देखिए, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, ये तो इस पे किसी किस्म का कोई दूसरा सवाल नहीं है। वैसे अगर ये इस तरह हुआ, अब उसमें बेसिकली मैंने क्योंकि मैंने अपने तौर पे जब तहकीक किया तो उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था। स्मार्ट लॉकडाउन में जहाँ जहाँ भी कोरोना के केसेस नज़र आए उन एरियाज़ को बंद किया। अच्छा, बज़ाहिर तो मेरी अपनी राय ये है कि ये जो कोरोना है ये अर्बनाइज्ड है, रूरल में नहीं है, कच्ची आबादी में नहीं है, जो नज़र नहीं आ रहा, कच्ची आबादियों में नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल, और ये पॉश एरियाज़ में ज़्यादा नज़र आता है, रश वाली जगहों पे रश वाली जगहों पे ज़्यादा होता है और पॉश एरिया में नज़र आता है। अच्छा, वो जो आप जो जिन एरियाज़ का हवाला दे रहे हैं वो रश वाले एरियाज़ हैं, और ये जो एरिया जो खोल दिए गए थे निस्बतन वहाँ कम रश था, तो मुमकिन है उन्होंने इसलिए किया हो। और बात सारी ये है कि इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो कोरोना से रिलेटेड SOPs हैं उन पर अमल होना चाहिए, और इंटरनेशनली उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया में काम किया जा रहा है। आप इंडिया की सूरत हाल देख लें, अभी ब्रिगेडियर साहब ने उसका हवाला दिया कुंभ के मेले का। मुमकिन है अब तो जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जाके कि वहाँ के जो हमारे चैनल वाले हैं, इंडियन चैनल्स पे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बिल्कुल, उनका अब उन लोगों का ख्याल ये है कि वो कुंभ का मेला जो है वो गलत हुआ, और उस कुंभ के मेले में ये नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उस कुंभ के मेले की वजह से ये वबा जो है बहुत तेज़ी से फैली है। और अब तो पूरी दुनिया ने ये बात कह दी है कि जी इंडिया में जिस तरह से ये फ्लेयर अप हुई है, तो अब इंडिया की फ़्लाइट्स, इंडिया के साथ राब्ते वास्ते पूरी दुनिया ने ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल, ईद का मौका है, सॉरी मैं कथा कलामी की माफ़ी, तो थोड़ी सी ज़रा एक शगुफ्तगी के साथ एक बात करूं। आपको याद होगा जब VCR का ज़माना था तो कुंभ के मेले में 2 भाइयों में से एक भाई गुम हो जाता था। बड़ी मशहूर कहावत है। इस दफा कुंभ के मेले में बहुत सारे भाई गुम हो गए। गुफ्तगू जारी है, किसी किस्म का वो नहीं है, मुझे माफी दे, ऐसे भाई ना हो गुम हो, बड़ी खतरनाक है। तो उसको एक मिसाल, गुफ्तगू जारी रहेगी, और अभी मैंने आपसे कुछ सवालात भी करने हैं, हम कुछ माजी में भी जाएंगे। अभी चटपटी गुफ्तगू है, थोड़ी सियासी गुफ्तगू, थोड़ी सी जरा समाजी गुफ्तगू हो गई, एक टॉपिक छिड़ गया था तो इस वजह से हम कहीं और निकल गए, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है। अब ब्रेक के बाद आएंगे ब्रिगेडियर साहब से और बरकात साहब से कुछ चटपटी गुफ्तगू करेंगे, आपको कुछ इंटरटेनिंग बातें बताएंगे, कुछ सवालात है मेरे जहन में जो मैं इंशाल्लाह इनसे करूंगा। अब आपको ये इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। ब्रेक के बाद हम फ्रेश होकर आते हैं, आप कहीं नहीं जाएं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहें ईद मेहरमा पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स, अभी वापस आता है। मैं आयज़ा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइज़ा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइज़ा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को।
a product by Punya Brothers. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद मेहरबां पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान साहब और बरकात अहमद रिजवी साहब। ब्रेक से कबल कुछ गुफ्तगू चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ चटपटी गुफ्तगू करेंगे, तो ब्रिगेडियर साहब से शुरू करते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं और कुछ माजी की गुफ्तगू करते हैं ईद के हवाले से, क्योंकि ईद का मौका है। वैसे तो ये जो है वो ब्रेक से कबल हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि दुखी ईद है, लेकिन ये है कि क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सन्नाटे का समय है, थोड़ा सा दुख का भी समय है, लोग परेशान हाल हैं, लोगों के घरों में तकालीफ हैं, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हाल हैं, उसी पे गुफ्तगू चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू से कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट दें, थोड़ा सा अच्छी गुफ्तगू आपसे आपके सामने कर सकें, ताकि आपको थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिले। ब्रिगेडियर साहब, बचपन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा ईद के मौके पे। वैसे तो खैर ये वाली तो बहुत ही सन्नाटे वाली ईद है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में भी आया, आप भी देख रहे होंगे कि जो ईद एक होती थी और जो आपकी किताब में भी बताई गई है, आपकी किताब अभी रिसेंटली जो गुल मोहराबाद माशाल्लाह, वो क्योंकि वह हैदराबाद से रिलेटेड है और माशाल्लाह उसको बड़ी पजीराई मिल रही है, और उसमें आपने हैदराबाद शहर का वो वक्त बताया है कि जो शायद मैं तो उसको नहीं इंजॉय कर सका, वो मेरे भी बचपन से पहले, यानी आप लोगों की जवानी के दौर में वो कुछ होता था और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें नापेद होती गई। इसी तरह जो ईद होती थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नापेद होती जा रही है। और जिस तरह पहले हम जो है वो ईद कार्ड्स लेते थे, वो शाहरुख खान के, सलमान खान के कार्ड्स मिलते थे, छोटे वाले बच्चे जमा करते थे, और ईद कार्ड्स का एक दौर होता था, वो सारा व्हाट्सएप पे आ गया। इसी तरह लोगों के घरों पे मिठाई लेके जाना, केक्स लेके जाना, वो सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ता गया। आप अपने बचपन में ईद किस तरह मनाते थे? जी, अभी आपने चटपटी बात की, ये क्योंकि मीठी ईद है तो पहले मीठे का मैं जिक्र करूं। जी जी। हमारी जो अम्मी है वो माशाल्लाह शीर खुरमा बहुत अच्छा बनाएगा। वाह वाह, शीर खुरमा तो ईद की शान है। शीर खुरमा वो एक समझ लीजिए डिश है या वो काब है जो सिर्फ ईद वाले दिन से मखसूस है। बिल्कुल, वो ट्रेडिशन है हमारे ईद का माशाल्लाह। हमने मेरे ख्याल में बहुत जिद करके फिर थोड़े जब शऊर की उसमें आए तो अम्मी से फरमाइश करके एक आध दफ़ा और बनाया होगा, लेकिन रिवायती तौर पर ईद पे वो जो शीर खुरमा अम्मी बनाती थी, अच्छा वो वाकई बहुत लजीज होता था और उसकी पूरे ख़ानदान में शोहरत थी। बिल्कुल, पराठों की, शीर खुरमे की। और दूसरा जो डैडी हमारे जिन पे मैंने किताब भी लिखी है, वालिद साहब से मंसूब है, बरकत साहब, एक कचौरियाँ मिलती थी। अच्छा, वो ईद वाले दिन वो कचौरियाँ लाजमी लाते थे, ये सेवइयाँ वगैरह, क्योंकि मीठा हो जाता उसके साथ थोड़ा नमकीन, तो वो कचौरियाँ मुझे याद हैं। नए जूते तो जाहिर है लिया करते थे, और हमारे ज़माने में मुझे कहने दीजिए कोई याद नहीं है कि वही जूते वालिद साहब बड़ी हमें सलीके से वो बाटा के जूते दिलवाते थे 19 रुपये 99 पैसे में, जो पूरा साल हमें FG स्कूल और सरफाज कॉलोनी तक, घर तक उसको लेकर आना होता था, पूरे साल चलाना होता था। बिल्कुल। तो वो जो नए जूतों की और एक नए कपड़ों की एक खुशी होती थी, वो भी याद है। फिर हमारे पड़ोस में एक साहब थे, मुझे अभी अचानक याद आया है, वो ईद वाले दिन कराकुली टोपी बना करते थे, सुर्ख रंग की। अच्छा, वाह। ताकि उसके फंदा लटका हो। तो अभी अब वो बहुत मादूम हो गई, वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो हम उसको बड़े उससे देखा करते थे, क्योंकि वो भी सिर्फ ईद वाले दिन पहना करते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अपने अपने ज़मानों के लिहाज से, अपने अपने दौर के लिहाज से चली आ रही हैं। असल चीज़ ये है कि उसके अंदर जो उसकी रूह है वो किस तरह के है। अगर कोई आज व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के हवाले से इस ईद में पर ज़्यादा महसूस होना पसंद करता है तो उसको करने दीजिए। हमारा अपना वक्त था, आपका अपना वक्त है, या कुछ अरसे पहले जब आप छोटे थे वो था। तो इस दौर में जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो अपने तौर पर मना रहे हैं, हम उनको देखकर खुश होते हैं। लेकिन सवाल मेरा यहीं पर है कि जो मतलब वो पहले का दौर था कि ईद कार्ड देना, उसके ऊपर वो शेर लिख के देना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आमिर हमारा लाखों में एक, और वो ईद आई है बड़ी धूमधाम से, और उज़ैर गिर गया है सिवैयों के नाम से बाथरूम में, पता नहीं इस तरह के बड़े शेर होते थे। ये तो खैर मैंने अपने बचपन में एंजॉय किया। तो और वो ईद कार्ड जमा करना जी, वो सलमान खान का भी, शाहरुख खान का भी, इसका भी बड़ा एक बड़ा माहौल होता था, और घरों पे मेहमान आते थे। तो वो चीज़ें, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि सर मतलब वो जो ईद थी जिसमें बहुत ज़्यादा मिलनसारी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो अब एक व्हाट्सएप के मैसेज तक महदूद रह गई, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? वो जो सेवइयों में आप गिर जाया करते थे तो सिर्फ ईद वाले दिन गिरते थे। अब तो रोज़ जब आप फ़ोन का सेट देखते हैं, अखलाकी दर्स, इबादत के तरीक़े, दोस्ती करने के तरीक़े,
कुर्बानी के जज्बात, अब तो मेरा ख्याल में उसका एक पूरा सैलाब आता है। और आप देखिए उसकी एक गिरदान होती है। बिल्कुल। और अगर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा है व्हाट्सएप में, तो वो फिर बार बार उसकी जो है वो याद दहानी होती है, और वो बार बार वो आता है। तो वो अपना एक तरीका था, जो जिन कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे ज़माने में मोहम्मद अली किले की तस्वीर होती थी, मोहम्मद अली फिल्म अदाकार जो थे, ज़ेबा, ये वो थे, इनकी ईद कार्ड पे, फिर गैर मुल्की जो अदाकार थे, ब्रुक शील्ड वगैरह, ये वो इनके ईद कार्ड होते थे। फिर आपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ नाम लिए। तो इसी लिहाज से अब व्हाट्सएप पर भी ये चीज़ें दरअसल उसकी रूह वही है। और अगर आप इन्हीं बच्चों को जिंदा रहे हम, और जब ये हमारी उम्रों के पहुंचेंगे, हम तो शायद ना हो, तो उस वक्त फिर ये इस व्हाट्सएप का जमाना याद कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ नया आ चुका होगा, बहुत कुछ नया आ चुका होगा, हो सकता है हमारे गुमान से बाहर हो। असल चीज़ है कि उसमें आपके जज्बात क्या है और आपने अपना वक्त कैसा गुजारा। तो हम इसलिए मुतमईन हैं, मैं समझता हूँ बरकत साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे, कि हमने अपना वक्त सहूलियात की कमी या अदम दस्तयाबी के बावजूद बहुत अच्छा गुजारा, जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी। कम से कम मैं मुतमईन हूँ, और मैं बरकत भाई को जानता हूँ, बरकत साहब को, कि मैं इस दर हम का सीगा इस्तेमाल कर सकता हूँ कि हम बहुत मुतमईन। बेशक बिल्कुल। वो बड़ा मशहूर सा एक वो गाना भी है ना, कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मुझे याद ला दो वो मेरे बचपन के दिन, वो मुझे सही से याद नहीं। बरकत साहब, आप अपनी ईद किस तरह मनाते थे बचपन की? कोई कहीं मुझे ले जाए अपने झरोकों में, आप भी चलें, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। बचपन में ईद किस तरह मनाते थे, और कोई ऐसा कोई मुनफरिद वाकया हो जो ईद के हवाले से रिलेटेड हो, वो भी जरा नाज़रीन साहब शेयर करें। हम बेसिकली ये जो मैं ईद उल फितर की बात कर रहा हूँ, ईद उल फितर में तो पूरा महीना तो रोज़ों के हवाले से, फिर सहरी के इंतज़ार में, फिर मस्जिद में नाते पढ़ने में, फिर वो आखिरी दिन जब होता था चांद रात का, तो चांद देखने का एहतमाम, बल्कि दिन में भी चांद देखने का एहतमाम करते थे हम। अच्छा। वो पानी में शीशा रख के सूरज से वो बिल्कुल दौर में था वो भी, तो वो कि चांद होगा नहीं होगा, और वो 100% सही निकलता था। वाह वाह वाह। अच्छा, फिर दिन में सूरज को हम उस शीशे को, एक ऐसे शीशे को काला करके, मोमबत्ती की कालक से काला करके, और फिर उसके बाद उस शीशे को सूरज को देखते थे, तो सूरज से पता लगता था कि अगर चांद नीचे है सूरज में, तो ये चांद आज छोड़ जाएगा, और वो छोड़ जाता था। अच्छा, मुनीब साहब जो थे कारी, सर वो मुनीब साहब तो अपने मोमबत्ती नहीं देख लेते थे, हमने देखना चाहिए था, मैं मेंबर होता था, हमेशा दिन में भी देखा जा सकता है, और मखमसे में ही रहे। कई बार तो ऐसा हुआ ईदें जो है वो बस बहुत देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलीव करें, हमेशा अक्सर ये हुआ कि वो बिल्कुल सही जो हमने दिन में देखा सूरज में कि चांद छोड़ गया आज, जब ऊपर आता था तो वो जब साथ जाता था, जब नीचे होता था तो वो छोड़ जाता था। अच्छा। तो बहरहाल तो वो चांद, मतलब ये बच्चों वाला साइंस होता था। हाँ, बच्चों वाला। तो वो चांद जो है वो फिर हम शाम में एहतमाम करते थे, बाकायदा चांद देखते थे। चांद देखने के बाद वालिद को, वालदा को, दादी को, चाचा को, चाची को, और बहनों को, और दीगर रिश्तेदारों को जो नज़दीक उन्हें चांद रात का सलाम करते थे, उनसे दुआएं लेते थे। फिर सुबह बस इसी खुशी में फिर आखिरी रात के तीसरे पहर जो है वो बनियान खरीदने जरूर जाना है। अच्छा, बनियान खरीदने ये भी बड़ा एक ट्रेंड होता था। शाही बाजार, आपको शाही बाजार करीब पड़ता था। पूरा शाही बाजार जो है, पूरा शाही बाजार जो यहाँ सिरेघाट से इंटर होते थे तो किले पे निकलते थे, तो वो बनियान मोजे वो खरीद के रात को आते थे, बिल्कुल आखिरी वक्त में। सही। तो अच्छा, ये जानबूझ के किया जाता था कि रात को, चांद रात को जाना है बाजार। बिल्कुल। तो बहरहाल इतनी जबरदस्त गहमा गहमी होती थी कि आप इंटर नहीं हो सकते थे आसानी से बाजार में, ये सूरत हाल होती थी। अब ये हो गया, अब सुबह हमने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज के बाद बस फिर वो कपड़ों की तैयारी और वो उस तैयारी में लग जाते थे। फिर ईद की नमाज, फिर स्पेशली गले मिलना, जो कि अब इस दफ़ा गुब्बारे खरीदना तो वो गले मिलना दोस्तों से। तो होता ये था कि ईद के मौके पे अब भी आते हैं, मगर वो छड़ियाँ तैयार करके लाते हैं, स्टिक जो है उस रंग बिरंगी स्टिक होती थी, बड़ी कलरफुल होती है, वो लाते थे। और वो पटपटी और डुगडुगी सी जो है, डुगडुगी तो ऐसे होती थी, और पटपटी वो है कि वो उसको हम खींचते थे और वो पट 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 शोर करती थी। वो लेके हम लाजमी खरीदते थे। कलर वाली हम स्टिक ज़रूर ख़रीदते थे, कलर वाली हम
جو ہے تلوار ضرور خریدتے تھے، لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں بچپن کی. اور پھر یہ جو ہے ٹافی والے اور یہ چھوٹے موٹے کھومچے لگ جاتے تھے، وہ کھیر کی پیالیوں میں پیسے ہوتے تھے، وہ کھیر کی پیالی خریدتے تھے، اس میں سے آنا دو آنے اور پیسہ اور 2 پیسے نکل آتے یہ ان تھے. کو بھی نہیں پتا ہوگا اس تو یہ تو انہیں وہ نکل آتے ادھر وہ تھے. میں نے وہ انجوائے کیے. میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں میں. بتا دیا. اب وہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی. بالکل. تو اچھا اس وقت ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی اتنا زبردست تھا، اللہ بلا سب کھا لی، سب لکڑ پتھر سب ہضم. ارے سب کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ صحیح بات. اتنا کچھ کھا لیتے تھے عید والے دن. اور اب تو ہم جو ہے اس میں آپ ایک چیز میں سر. اگر جی اجازت سر. دیں جی تو سر. ایک وہ چشمہ بھی ہوتا تھا، وہ رنگین ہاں، جس میں چشمہ پنی بھی. وہ رات کو خریدتے تھے. پنی والے. اور جو بچیاں تھیں انہوں نے پرس ضرور. ہاں اور میک اپ کر کے تیار ہو کے نکلنا چشمہ رات کو جمع خریدتے کر تھے کے. وہ. جی جی. تو اچھا پھر یہ ہوا کہ عید والے دن کے کپڑے علیحدہ، باسی والے دن کے کپڑے علیحدہ. بالکل. تو امی سے اور ابو سے ضد کرتے تھے کہ عید والے دن کے کپڑے علیحدہ بنائیں اور باسی والے دن کے کپڑے علیحدہ بنائیں. بالکل. تو بس وہ تو اب ختم ہو گیا. مطلب ہمیں تو اب وہ اس قسم کا. اچھا اب بچوں میں وہ سینس بھی نہیں رہا جو ہمارے وقت میں جس طرح سے عید کو مناتے تھے. یہ جو اب نیا یہ الیکٹرانک دور آیا ہے نا، اس الیکٹرانک دور نے تو سب کچھ ختم کر دیا ہے. بالکل صحیح. اب صرف خوشی جو ہے موبائل فون پہ ہے. اب دیکھیں نا، ہم بھی لوگوں کو موبائل فون پہ اپنے ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں. مطلب دیکھو ہمیں مجبوری بھی تو جا رہے ہیں موبائل پہ. بہت اچھی بات ہے. بہت بڑی تعداد جو ہے، جو آپ کے اصل ناظرین ہیں، وہ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ سو رہے ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد، سویاں کھانے کے بعد. وہ جیسے وہ شام کو دیکھیں گے. شام کو دیکھیں گے. ہاں، کچھ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں دیکھیں گے، کچھ رات کو دیکھیں گے. بالکل ایسی ہے سر. بڑا دلچسپ ماحول ہوتا تھا. اور یقین کریں مجھے بھی اپنا بچپن یاد ہے، تو تھوڑا سا میں بھی اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ساتھ میں آپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ نے ویسے رفتہ رفتہ اپنی عمر کا کچھ کھولا ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب جیسے آپ نے وہ پیالیوں والی بات کی، وہ جو 1 روپے کی 4 پیالی ہوتی تھی، اس میں 8 آنے اور 4 آنے پرائز نکلتا تھا کہ وہ نہیں 8 آنے 4 آنے تو بہت بڑی بات ہے. میرے بچپن میں، کیونکہ جب میرا بچپن تھا، میں اپنے بتا رہا ہوں، تو میرے بچپن میں وہ پیسہ اور پائیاں ختم ہو چکی تھی. سب سے چھوٹی جو کرنسی تھی وہ 25 پیسہ تھی میرے بچپن میں. منیمم 25 پیسہ، پھر 50 پیسے، تو یہ ہوتا تھا. پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی ختم ہوتی گئی. 25 پیسہ گیا، پھر 50 پیسہ گیا، تو 1 روپیہ رہ گیا. پھر وہ اب 1 روپے کی تو قدر ہی بیچارے کی نہیں رہ گئی. تو 10 روپے کی کوئی قدر نہیں ہے. بچے کو اگر آپ 10 روپے دینا عیدی، تو ایسے کر کے یوں دیکھتا ہے، ایسے باقاعدہ جانچتا ہے یار اس آدمی نے مجھے 10 روپے دیا ہے. فقیر بھی 10 روپے ملے. تو فقیر بھی 10 روپے میں جو ہے وہ. تو بالکل بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا. حقیقت بات ہے الیکٹرانک. میرے بچے اس طرح سے انوالو نہیں ہوتے ان چیزوں میں. وہ عید والے دن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کونے میں موبائل لے کے پڑے ہوتے ہیں نا. تو وہی والا حال ہے. تو مطلب بڑا معدوم ہو گئی یہ چیزیں. اور انہی چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں ناظرین, جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اسی طرح ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ جو دن تھے, دن یہ بھی اچھے ہیں, دن یہ برے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے بات ہے دنیا ترقی کر رہی ہے, جدید ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو ہم یہ وقت یاد کریں, اس سے پہلے ہو سکتا ہے جو آپ کے جو والدین تھے ان کا وہ ایک اور الگ دور ہوگا, اس میں جو ہے الگ چیزیں ہوتی ہوا کرتی ہوں گی. تو ماشاءاللہ سے عید کا دن ہے. سر اب تھوڑا سا کچھ اور تبدیل کرتے ہیں اور جو ہے وہ گفتگو کا تبدیل کرتے ہیں. شادی کی جو پہلی عید ہوتی ہے, جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی منفرد ہوتی ہے کہ بھائی وہ شادی ہوئی ہے, دلہا دلہن کی پہلی, وہ کس طرح سیلیبریٹ کی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میری جب شادی ہوئی تھی, ایک تو جو پہلے بتا دوں تھوڑا سا عید کا موقع ہے, ہلکی پھلکی گفتگو ہونی چاہیے. آپ چاند دیکھنے پتہ نہیں کہاں دیکھتے تھے, ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم مغرب کی طرف جب چاند کی طرف دیکھتے تھے تو 4-5 گھروں کے بعد ہمارے بیگم صاحبہ کا گھر تھا, اس زمانے کا چاند, تو وہ نظر ہی آ جاتا تھا. پڑوسن مطلب غلطی کا امکان نہیں تھا کہ چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے. اچھا. تو شادی جب ہماری ہوئی تو میری پوسٹنگ تھی لاہور میں. اچھا. پھر ہم لاہور چلے گئے تھے اور دسمبر میں ہماری شادی ہوئی, تو مجھے یاد ہے. تو پھر پہلی عید ہم دونوں نے میرے خیال میں لاہور میں ہی منائی. ابھی بیگم صاحبہ تصحیح کریں گی اس کی کہ واپس آئے تھے حیدرآباد منانے یا وہیں پر, لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلی عید ہماری لاہور میں ہی منی تھی. میری چھوٹی بہن بھی ہمراہ تھی وہیں پر ہی, وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ اس وقت ساتھ ہی رہ رہی تھی. اچھا. تو ایک اچھی, ایک لحاظ سے تھوڑا سا مختلف بھی تھا. اس سے قبل جتنی عیدیں تھیں ان سے ذرا اس لیے مختلف تھا کہ جہاں علیحدگی کا احساس تھا وہاں ایک انفرادیت بھی تھی, اور ظاہر اپنوں سے دور ہو کے عید منانے کا غم یا ایک جو احساس ہوتا ہے وہ بہرحال تھا. تو ہم دونوں نے ہی کوئی مل جل کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہوگی, اور ہم دونوں نے ہی کچھ عید جو ہے وہ
मुनफरिद अंदाज से जी, मनाई। मुनफरिद। सर आपकी तरफ आऊंगा और सेम सवाल पूछूंगा आपसे, आपकी पहली ईद जो शादी के बाद पहली ईद आई वो आपने किस तरह सेलिब्रेट की, और अगर कोई मुनफरिद बात हो तो वो भी शेयर कीजिएगा नाज़रीन से। नहीं, मेरी तो पोस्टिंग थी कराची में, अच्छा तो हम वो चांद रात को, मतलब चांद वाले दिन हम जो हैं दोनों, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद जो है मेरी जो है ईद उल अज़हा आई थी, फर्स्ट ईद जो थी ईद उल अज़हा थी। अच्छा तो हम इमीडिएटली जो है वो हैदराबाद आ गए थे, और हैदराबाद में ज़ाहिर है तो वालदैन के साथ, तो वो उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, मगर बहरहाल तो ब्रिगेडियर साहब तो गालिबन लाहौर में थे, तो लाहौर से हैदराबाद आना थोड़ा सा मेरे ख्याल में, और ब्रिगेडियर साहब की ने तो यूनिट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईद मनाई होगी, तो हमारे पास तो यूनिट नहीं था, इसलिए हमें जो है, और मेरा जो ससुराल कह लें या ये तो इमीडिएट नेबर थे, तो हमें तो 2-4 बिल्डिंगें दरमियान में से ऊपर नहीं देखना आपका पड़ता था, सामने वाला बिल्डिंग में काम हो जाता तो था। आप तो डायरेक्ट सामने देख लिया करते होंगे। इसलिए इनकी शादी भी ईद के चांद हुई। तो मैं उस वक्त था एडीसी कोर कमांडर के साथ, जी। तो मेरा रुकना इसलिए भी जरूरी था, जी। एक तो 2 या 1.5 महीने के बाद ही शादी की ईद आ गई थी, रमजान आ गए थे, और उसके अलावा क्योंकि वो कोर कमांडर की पूरी मसरूफियात होती हैं, और जी। बाहैसियत उनके एडीसी के गवर्नर हाउस जाना है, सीएमएच का दौरा करना है, एक वो रिवायत ईद है पे कि मैं शेड्यूल होता है, busy ओपन हाउस होता था, उसमें कोर कमांडर को ईद मिलने आ रहे हैं, तो उसके सारे इंतजाम एडीसी सही बात है, एडीसी की बड़ी जिम्मेदारी और होती है। हमारे जनरल साहब भी बहुत शफीक और हैं, जनरल हमायूं खान बंगश, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना रखे इंशाअल्लाह ताला। हमें उन घर की कमी का एहसास वो और बेगम साहिबा कभी नहीं होने देती थी, हमारी भाभी साहिबा जो थी, तो वो कोर कमांडर हाउस की अपनी एक मसरूफियात होती थी, जी हाँ। और उसमें फिर बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के लोग भी आया करते थे रिवायत से हट के, तो उन सब का इंतज़ाम, देखभाल, मेहमानों की आमदोरफ्त, तो उसमें इस वजह से भी मेरा हैदराबाद आना मुश्किल था। जी सर कंटिन्यू करते हैं, वो आप बता रहे थे कराची में गुजरी या फिर आप हैदराबाद आ गए नहीं, थे? मैं तो हैदराबाद आया। अच्छा, तो घर और पे गुजारी। पोस्टिंग मेरी थी, मैं पटेश था, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, ज़कात व उशर और लेबर के साथ ना, तो और फिर हाँ, बल्कि नहीं ऐसा था, वो उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो मैं, मगर ये ईद आई तो मैं अटैच था ये जो हाउसिंग के मिनिस्टर के साथ। अच्छा, तो हम हैदराबाद और हैदराबाद आ गए थे, फिर वो हैदराबाद एक दिन बामुश्किल एक दिन गुजारा, और इवनिंग में ईद ही वाले दिन क्योंकि वापस जाना पड़ा, और फिर वो मतलब ड्यूटी जो है वो बीच में आ गई, ड्यूटी की मतलब वजह आप से- ये यूं कह लें कि आपकी शादी की जो पहली ईद थी वो मसरूफियत में गुजरी। मसरूफियत। जो आप नाज़रीन पूछना गुफ्तगू चाह रहे हैं एक 15 सेकंड में, यानी जब आप ईद के बाद गुरूब हुए तो चांद के हमरा गुरूब हुए या चांद हैदराबाद छोड़ के, ये बताइए। नहीं सर, चांद लेके गए चार्ज लेके गए थे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही, जैसा मैंने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ये जो सेगमेंट था हमारा, इसमें हमने बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की, और दोनों जो शख्सियात थी उनको जो है वो माजी के झरोकों में लेके गए, और माजी की जो है कुछ जो यादें हैं वो हमने उनके साथ शेयर की, और यकीनन ये भी इन्होंने भी इंजॉय किया होगा, आप सबने भी इंजॉय किया होगा। सर टाइम जो है वो कलील है, और जो है वो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है। चाहूंगा कि छोटे छोटे से जो है वो ईद के हवाले से जो है वो हमारे नाज़रीन को मैसेजेस दें, उसके बाद हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। गुरबा और मसाकिन के हवाले गुफ्तगू हो चुकी है कि हमें ईद के पे उन्हें याद रखना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज ने बहैसियत मजबूरी यकीनन अपने हमसायों में, रिश्तेदारों में और लवाकिन में और दूर के लोगों में इसको रखा है। लेकिन ये जो गुफ्तगू तसलसल में ही मैं अपना पैगाम ये देना चाहूँगा कि देखिए, रिवायात बहुत खूबसूरत और मुस्तहसन होती हैं, इनका तसलसल बहुत ज़रूरी है। तो ईद की जो मीठी ईद की अपनी खुशियाँ, अपनी रिवायात हैं, इनको कायम रखिए। रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, असलूब जुदा हो सकते हैं, अंदाज हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी रूह है उसको ज़रूर कायम रखिए। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ फैलाइए, और कोशिश कीजिए कि आपकी बातों से, आपके अमल से दूसरे लोग तंग ना हो, बल्कि वो आपके कुर्बत में एक अच्छा और खुशी महसूस करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। जी सर। जी, वो ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ जो फरमाया, मगर साथ क्योंकि कोरोना की जो है तबाहकारियाँ
اور وہ آپ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور یہاں خدشات ہیں اس بات کے کہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اس کی جو ایس او پیز ہیں جس میں ڈسٹینس رکھنا ہے، جس میں ماسک کا یوز کرنا ہے، جس میں ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، اور غیر ضروری طور پہ میں جانا ہے، گیدرنگ کرنی نہیں ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ہیں. پھر یہ سب ایسی عیدیں یہ تو چلتا ہی آتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر سیکنڈ کرتا ہوں کہ تلاش کریں کہ ہمارے گرد و نواح وہ لوگ کہ جو اپنی عید کو آپ کی عید کی طرح جس طرح آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس طرح وہ سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ہے اور یہ جو پیسے نہ کمانے، محنت کام نہ کرنے کی وجہ بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنے پیسے ارن نہیں کر سکے کہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلا سکیں، اپنے بچوں کو عیدی دے سکیں، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکیں. بالکل. تو ان ساری چیزوں کو آپ تلاش کریں اور تلاش کر کے ایسے لوگوں تک وہ چیزیں مہیا کریں. بالکل. اگر ایک شخص کو بھی پہنچا دے گا، تلاش کر لے گا، تو مجھے یقین ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی یہ جو ہے اس میں انشاءاللہ کوئی بھی بغیر عید کے جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور وہ آپ کے خوشیوں میں شامل ہوگا. بالکل. اور آپ اس کی خوشیوں میں شامل. جی ناظرین، آپ نے دیکھی دونوں صاحبان کی گفتگو، اور میں نے جیسا کہ کہا تھا سنجیدہ سے ہم نے بڑی چٹپٹی میٹھی گفتگو کی، اور یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، عید کا پہلا دن، اور آج ہم نے جو ہے اس کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا. اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. کل کی ٹرانسمیشن دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو دیجیے اجازت. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے، جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers.